دوپہر کے کھانے کے بعد وہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ ربیل امی کے ساتھ بیٹھی مسلسل نہ جانے کس بات پر بحث کر رہی تھی۔ امی بڑے رسان سے اسے سمجھا رہی تھی، پر ہر بڑھتے لمحے کے سنگ اس کے چہرے پر خفگی کے اثرات بڑھتے جا رہے تھے۔ کیوں ضد کرتی ہو اتنی؟ میں نے کہہ دیا تم سکندر کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہو، بس اس سے آگے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ امی نے بات ختم کرنا چاہی۔ امی میں نے بھی کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی۔ جو انسان مجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتا وہ مجھے وہاں اپنی ذاتی گھر میں کیا برداشت کرے گا؟ اس کی رنگت ازحد سرخ ہو چکی تھی۔ امی جی اس کی بات پر سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اسے کر لے گا برداشت، امی جی نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں امی جی، ایک ذرا برداشت نہیں کرنا انہوں نے مجھے، پتہ نہیں کیسے ذلیل کریں گے مجھے وہ۔ اس نے رونی صورت بنائی تھی۔ میری تربیت پر بھروسہ رکھو، کبھی ذلیل نہیں کرے گا تمہیں میرا بیٹا، امی نے رسان سے کہا تو وہ بھی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اب آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھے تھے۔ نہیں بھلا میں کیوں تمہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی؟ بس اتنا چاہتی ہوں کہ دوبارہ شادی کر ہی لیے، بھلے سے ہمارے کہنے پر اسے نبھاؤ تو صحیح۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ میں نے کر لی نا آپ لوگوں کے کہنے پر شادی، بس بہت ہے، مزید توقع نہ رکھیے مجھ سے۔ اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بھلا ہم کیوں رکھیں گے تم دونوں سے اچھے کی توقع؟ تم دونوں اپنی مرضی کے مالک جو ٹھہرے، اب بوڑھے ماں باپ کو کیا دیکھو گے؟ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ ایسی بات نہیں امی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ بے بس سے گویا ہوئی تھی۔ ہم کیا غلط سمجھیں گے اور کیا صحیح؟ بوڑھے ہو گئے نا، سٹھا گئے، تم دونوں ٹھہرے جوان سمجھدار اپنی من مانیاں کرنے والے۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ امی اب یہ سراسر غلط ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ کیا غلط ہے؟ تم بتاؤ کیا غلط ہے آخر؟ یہ غلط ہے کہ مجھے تم دونوں کی فکر ہے، یا پھر یہ غلط ہے کہ ہم اپنے بچوں سے امیدیں ہی کچھ زیادہ باندھ بیٹھے ہیں؟ وہ پہلی بار ربیل پر برہم ہوئی تھی۔ ربیل سر جھکا کر ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو نم نین کٹورے لیے انہوں نے تکا۔ بھیگی آواز میں جواب دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے باعث آپ کا دوسرا بیٹا بھی مر جائے تو ٹھیک ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر آنکھیں موند گئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی بہنیں وغیرہ سب اس سے ملنے آئی تھی۔ پرسوں سکندر اور ربیل کو اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ ربیل اپنی امی کے سامنے بھی یہی کوشش کرتی رہی کہ وہ اسے بول دے کہ اگر وہ جانا نہیں چاہتی تو کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، مگر ہائے اس کے نصیب، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو راضی نہ تھا، بلکہ سب اسے اس گھر سے بھگانے کے چکروں میں تھے۔ اس کی بہنیں چہکتی ہوئی اس کا سامان پیک کرانے میں مدد کرا رہی تھی اور وہ منہ بسورے مر کر ایک ایک چیز نکال رہی تھی۔ آپ ہی کب تک ایسا منہ بنا کر بیٹھی رہیں گی؟ جب آپ کو پتا ہے کوئی آپ کی نہیں سنے گا تو پھر فائدہ کیا ہے ایسے خود کو تناؤ کا شکار کرنے کا؟ اس کی بہن اس کے عدم توجہ دیکھ اسے ٹوک گئی تھی۔ یار تم تو سمجھو، رامین میں نہیں جانا چاہتی اسلام آباد، اور تم جانتی ہو میں کراچی سے کہیں بھی باہر چلی جاؤں تو میری طبیعت کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی بہن ہی کو شیشے میں اتارنا چاہا۔ میں تو جانتی ہوں ابھی، مگر بڑوں کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رامین نے صاف اپنے ہاتھ جھاڑے تھے۔ تم سب کو سمجھاؤ نا پلیز، مجھے نہیں جانا اس انسان کے ساتھ۔ وہ رونے کو آ گئی تھی۔ سکندر اس کی آواز سن کر کمرے کے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی دروازے کا ناب گھماتا اندر آیا تھا۔ السلام علیکم سکندر بھائی، رامین نے سکندر کو دیکھ مسکرا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سکندر نے بھی خوشی دلی سے جواب دیا تھا۔ ربیل ادھر ادھر دیواروں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ سکندر نے اسے ترچھی نظروں سے گھورا تھا۔ کیسی ہیں آپ رامین؟ سکندر نے خوش اخلاقی سے استفسار کیا تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ رامین نے چہک کر پوچھا تھا۔ میں ابھی تک تو بالکل ٹھیک ہوں، پر لگتا نہیں ہے کہ زیادہ وقت تک ٹھیک رہ پاؤں گا۔ بات وہ رامین سے کر رہا تھا پر تن سیدھا ربیل کو سپرد کیا تھا۔ ربیل اپنی کن پٹی سلاتے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک خوش و خرم رکھے میری آپی کے ساتھ۔ وہ بھی ان کے بیچ کے تناؤ کو بخوبی بھانپ گئی تھی، اس لیے شرارت کرنے سے باز نہ آئی۔ یہ تم نے دعا دی ہے یا پھر بد دعا؟ سکندر نے مصنوعی مسکان لیے پوچھا تھا۔ میں نے تو دعا دی ہے، پر اگر آپ دونوں کو بد دعا لگ رہی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کندھے جھکا کر بیگ کی زپ بند کرنے کو جھکی تھی۔ شکریہ رامین تمہاری دعا کا، مگر مجھے اس سے زیادہ دوسری دعا کی ضرورت ہے، اگر وہ کر دو تو احسان مند رہوں گا۔ صوفے پر برجمان ہوتے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ کون سی دعا سکندر بھائی؟ رامین نے اپنی بہن کا غصے سے سرخ تمتماتا چہرہ دیکھ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔
यही कि मुझे अल्लाह पाक नागनों के वार से और बंगाली बाबे के शिकार से बचा कर रखे। इसने झुककर अपने पैर से जूते उतारे थे और वो जो सिकंदर की कीमती परफ्यूम उठाकर छोटे सफरी बैग में रखने को ला रही थी, इसकी बात पर तपती जानबूझकर जिस हाथ में परफ्यूम मौजूद थे, इस हाथ को मजीद ऊपर ले जाकर परफ्यूम की बोतल छनाक से जमीन बोस कर जहरीलेपन से मुस्कुराई थी। सिकंदर ने सर उठाकर इसे सर्द नजरों से तका था। जमीन पर अपनी पसंदीदा परफ्यूम की दवालियां निकल देख इसके माथे की रगे तन आई थी। ओप्स, कसम से ये मैंने नहीं किया, शायद बंगाली बाबों के मोकलों ने किया। वो कॉन्फिडेंस से मुस्कान लबों पर सजाए आंखें बड़ी करती कांच की किरचियों से बचती रामीन को साथ लेकर कमरे से निकल गई थी। वो सदमे से अपनी परफ्यूम का हाल देखकर रह गया था। वो अपनी जगह से उठा था, अपनी ब्रांडेड परफ्यूम के ताज़ा ताज़ा बने मज़ार के पास आकर पैरों के बल बैठा और अपने जबड़े भींच कर रह गया था। बहुत गलत किया तुमने ये हरकत करके, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जबड़े भींच कर खुद से बड़बड़ाया था। सिकंदर एक झटके से उठकर खड़ा हुआ था। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाई थी। इसे कुछ जरूरी हिदायत देता वो कॉल काट कर पुरसरारियत से मुस्कुराया था। खाने की मेज पर सब बैठे खाना खा रहे थे। सिकंदर भी बैठा संजीदगी से सबको देख और सुन रहा था। खाना खाकर सब फारग हुए तो चाय का दौर चला। सिकंदर ने चाय का कप लेकर सबको एक नजर देखा और गला खंखार कर सबको अपनी जान मतवजा किया। हमारी कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, इस्लामाबाद हमें कल ही जाना पड़ेगा। इसने जैसे अपनी बात मुकम्मल की, रबेल इसे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। इसे ऐसे चलता कुटता देख सिकंदर के कलेजे में ठंड पड़ गई थी। पर बेटा यूं इस तरह अचानक, सब खैर तो है ना? रबेल की वालिद ने कुछ परेशानी से पूछा था। जी अंकल, सब खैरियत है, बस ऑफिस में थोड़ा अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है, इसने सादतमंदी से जवाब दिया था। ओ अच्छा सही, चलो फिर तो मजबूरी है, चले जाना चाहिए तुम लोगों को, समझने के अंदाज में सर हिलाकर गोया हुए थे। और भाई रबेल, सारा सामान तो पैक कर लिया तुमने ना? अब इनका रुख अपनी बेटी की जानब था। जी पापा, इसने मुंह बनाकर जवाब दिया, पर इसके पापा ने इसे खफगी को सरासर नजरअंदाज किया था। चलो फिर बेटियों, सब मिलो अपनी आपी से, ताकि फिर हम भी घर चलें और शायद सुबह सी ऑफ करने ना आ सके हम लोग आप लोगों को, तो इसके लिए बेटा अभी से माजरत। पापा ने सिकंदर का हाथ थाम कर कहा था। कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकता हूँ। सिकंदर ने चाय का कप टेबल पर रखकर इनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ धरा था। वो मुस्कुरा कर रह गए थे। वह जलती आंखों से इसकी बनावटी अंदाज पर कलस कर रह गई थी। माना कि ये बाजी वो इससे मार गया था, पर आगे वो भी जाकर इसका जीना हराम करने का तहिया कर चुकी थी। एक नादीदा जंग इन दोनों के दरमियान छिड़ चुकी थी, जिसके अंजाम से वो दोनों अनजान थे। या तो इस जंग का अंजाम बेइंतहा मोहब्बत होना था या फिर शदीद नफरत। सुबह 7 बजे वो लोग इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे। 10 बजे के करीब वो दोनों घर में पहुंच चुके थे। घर की हालत देख वो चकरा कर रह गई थी। ऐसा लगता था जैसे इस घर में ताजी ताजी डकैती पड़ी हो। वो आयशा को सोफे पर बैठा के इसकी जानब ना चाहते हुए भी मतवजा हुई थी। वो सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा मोबाइल में न जाने कौन सा कानून का खजाना ढूंढ रहा था। आपने इस घर की हालत क्या बना रखी है? सिकंदर ने आंखें तिरछी कर इसे देखा था, फिर आंखें मूंद कर खोली, साथ ही गहरी सांस हवा के स्पुर्द की थी। फिर गर्दन मुकम्मल तौर पर इसकी जानब मोड़कर जबरदस्ती बत्तीसी निकाली थी। तुम, मेरा मतलब है अब आपका ये घर है, आप हैं इसकी मालकिन, तो जैसे दिल करे आप इसे सजा सकती हैं। मुझे जैसा पसंद था मैंने वैसा सजा रखा है। अब आप मोहतरमा अपनी पसंद से तब्दीली कर सकती हैं। वो अपने लहजे में चाशनी घोल कर गोया हुआ था, मगर रबेल को अंदाजा हो चुका था वो इसके इस सवाल पर किस कदर तप चुका था। इसीलिए इसे तपाने का मौका हाथ से ना जाने देना ही इसने अक्लमंदी जाना था। ओह, तो ये सब गंद कचरा आपकी पसंदीदा सजावट है? वो चेहरे पर मासूमियत तारी करके मुतसफर हुई थी। हाँ है तो, पर बामुश्किल जब्त कर गया था। वाह, आपकी पसंद तो बड़ी ही गंदी है, वो नाक चढ़ाकर कहती। इसके सब्र का पैमाना लबरेज कर गई थी। कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उड़ने लगो, जहरीली नागन। वो सीधा होकर बैठा था। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते, वो अठलाकर कहती। इर्द गिर्द पड़े कुशन उठाकर समेटने लगी थी। चैलेंज कर रही हो? माथे पर बल सजाकर पूछा। ना, मैं अदना सी बंदी आपको चैलेंज करने की गलती कर सकती हूँ भला? आंखें घुमाकर तमस्खर से गोया हुई थी। ज्यादा शातरपन न दिखाओ मुझे, वो जलकर कहता। बेडरूम का दरवाजा धाड़ की आवाज से बंद करता खुद को कमरा बंद कर गया था और वो आंखें घुमाकर रह गई थी। वो जो सुबह का कमरे में बंद हुआ था अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो काफी हद तक घर की हालत संभाल चुकी थी।
रात का खाना बनाकर वो फारिग हुई थी। आयशा जो नीचे कारपेट पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी, इसे किचन से बाहर निकलता देख गूं गां की आवाजें निकालने लगी। रबेल के होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान दर आई थी। पूरे दिन की थकन एक लम्हे में अनछू हो चुकी थी। उसके पास आकर नीचे कारपेट पर बैठी इसे खुद भी उठाकर भींजा था। ओ मेरा क्यूट सा बेबी, इतना खुश हो गया मुझे देखकर मेरी जान। उसकी गालों पर चटाचट प्यार करने लगी। आयशा भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसके गालों पर अपने नन्हे नन्हे हाथ मारने लगी। रबेल इसके छोटे हाथ अपने चेहरे पर पड़ते देख खिलखिला उठी थी। पूरे लॉन्च में आयशा की किलकिलारियां और रबेल के हल्के कहके गूंजने लगे थे। वो जो भूख की शिद्दत से बेहाल होता कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था, एक पल को इन दोनों को देख अपनी जगह जमा था। इसे कहीं ना कहीं रबेल से शादी करने का फैसला अपने लिए नहीं मगर आयशा के लिए दुरुस्त लगा था। हाँ, ये सच था, इसकी बच्ची छोटी थी, इसे माँ की मोहब्बत की शदीद जरूरत थी। सिकंदर की पहली शादी की नाकामी की सजा आखिर वो मासूम क्यों झेलती? एक अफसोदा सी मुस्कान ने इसके होंठों का हाथा किया था। गहरी सांस लेता वो सोफे पर आ बैठा था। कई लम्हे गुजर जाने के बाद भी इसने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, तो वो जलकर अपना पैर दूसरे पैर पर डालकर बैठता तकरीबन चिल्लाया था, जहर मिल जाएगा खाने को। वो जिसे देखकर जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। इसकी बात सुनकर आयशा को अपनी बाहों में भीजती आंखें मटकाकर मुस्कुराई थी। जहर खाना तो बाहर जाकर खाना प्लीज, यहाँ खाकर अगर लड़क गए ना तो प्लीज केस मुझ पर बन जाए ना है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, खाना ला कर दो। वो बिगड़े मूड के साथ गोया हुआ था। तुम्हें भी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जाकर खुद ही ले लो। मैं तो वही हूँ ना जो खाने में कुछ भी मिला सकती हूँ। वो अतरा कर गोया हुई थी। इसकी बात पर सिकंदर का माथा ठनका था। इसने तैश में अपने दांतों को ऐसे कचकचाया था जैसे वो इसके दांतों तले हो। मुझसे फालतू में उलझने की गलती न करना। क्यों, कहीं कि अमरीश पुरी लगे हो जो तुमसे उलझने की गलती न करूं। वो आयशा को वापस कारपेट पर बैठाकर उठी और इसके मुकाबले आकर खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को जहर आलूद निगाहों से घूर रहे थे। मेरी माँ के सामने तुम किस कदर बेजुबान और सीधी सादी होने का नाटक कर रही थी। अगर उन्होंने तुम्हारा ये असल रूप देख लिया ना तो सदमे से बेहाल हो जाएंगी। रही बात मेरी अमरीश पुरी होने की, तो अमरीश पुरी का तो पता नहीं, पर अगर दोबारा मुझसे फालतू का उलझने की कोशिश की ना तो मैं इमरान हाशमी बनने में देर नहीं लगाऊंगा। इसकी बात पर रबेल के रुखसार यकदम दहक उठे थे। उसकी बात से सच में खौफजदा हो गई थी, इसलिए बिना इसके सामने मजीद रुके किचन की जाना भागी थी। सिकंदर के लबों पर एक इस्तज़ाइया मुस्कान कूदी थी। वह तफाखर से अपने कॉलर खड़े करता गुनगुनाया था। इसकी गुनगुनाहटें रबेल को किचन में भी सुनाई दे रही थी। रबेल ने जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। वो मुड़ने ही लगी थी जब इसे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। खौफ के बायस इसका वजूद होले होले लरजने लगा था। वो हिम्मत करती मुड़ी मगर खौफ के बायस अपने कदमों पर जमी ना रह सकी। इससे पहले वो चकराकर जमीन बोस होती। सिकंदर ने यकदम इसे अपने मजबूत बाजों में भरा था। इसका लम्स अपने वजूद पर महसूस करती वो सिसक पड़ी थी। शदीद नकाहत के बावजूद इसने पूरी शिद्दत से खुद से दूर झटका था। सिकंदर इसकी हरकत पर शदीद अहनत महसूस करता इससे दूर हुआ था। रबेल खौफ के जेर असर कमरे में जाकर बंद हो गई थी। सिकंदर ने अहनत और गुस्से के बायस सुर्ख होते चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर पीछे देखा तो आयशा कारपेट पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। वो एक नजर खाने से सजी मेज पर डालता गहरी सांस भरकर कुर्सी खिसका कर बैठा तो रबेल को भाड़ में झोंकता इसके हाथ के बनाए खाने से इंसाफ करने लगा। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। बैल्कनी में बैठी घुटनों पर सर टिकाए मसलसल रोए जा रही थी। यकबस्ता फर्श पर बैठे इसके पैर ठंड के बायस सुन होने लगे थे मगर इसे किसी बात का होश ना था। वो लम्हा जब रामेश के मुर्दा वजूद को लाया गया था वो सब किसी तसल्लुस की मानद इसकी निगाहों के आगे चलने लगा था। वहशत सी वहशत थी। इन औरतों की आवाजें से मजीद वहशत ज़दा कर रही थी। इसने दोनों हाथ अपने कानों पर धर दिए थे। इसका जिस्म होले होले लर्ज रहा था। हवादार बैल्कनी होने के बावजूद इसकी सांसें बंद होने लगी थी। इसकी आवाज खोने से पहले से आशा के रोने की शदीद आवाजें आ रही थी। फिर इसके चारों तरफ सुकून छा गया था। सिकंदर रबेल के कमरे का दरवाजा खोलकर शदीद तैश के आलम में अंदर आया था। आयशा ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। इसने पूरे कमरे में निगाह घुमाई मगर इसे वो कहीं ना दिखी।
واش روم کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ روتی بلکتی عائشہ کو سنبھالتا بیلکونی میں آیا تھا، گھٹنوں پر سر ٹکائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ میری ماں جی کو تم بہت اچھی انسان لگتی ہو، حقیقت تمہاری یہ ہے۔ عائشہ کا رو رو کر برا حال ہے، تم یہاں اپنا ذاتی وقت سکون سے انجوائے کر رہی ہو، وہ دبے دبے انداز میں چلایا تھا، مگر ربیل کے جسم میں پھر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اسے لگا شاید وہ سو چکی ہے، مگر عائشہ کتنے رونے کے باوجود وہ سوئی کیسے رہ سکتی تھی؟ اب اسے ذرا تشویش ہوئی تھی۔ اس نے جیسے جھک کر اس کا کندھا ہلایا، وہ دوسری جانب ڈھہ گئی۔ سکندر کے قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ وہ روتی بلکتی عائشہ کو اندر کمرے میں بیڈ پر گرا کر بھاگتا ہوا واپس بیلکونی میں آیا۔ ربیل کو اپنے بازو میں بھرتا بیڈ پر احتیاط سے لٹا کر ڈاکٹر کو کال کر اس نے عائشہ کے لیے فیڈر بنایا تھا۔ عائشہ کو دودھ پلا کر اسے لے کر ٹہلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ ڈاکٹر نے ربیل کو ڈرپ لگائی تھی اور یہ بتا کر گئے تھے کہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی۔ وہ عائشہ کو ربیل کے برابر بستر پر ڈال کر خود سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں سے بھر چکا تھا۔ کیا یہ یہاں آ کر بالکل بھی خوش نہیں ہے؟ وہ من ہی من میں خود سے بڑبڑایا تھا۔ یا پھر یہ میرے رویے کی وجہ سے اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی؟ ایک اور خیال اس کے دماغ میں کودا تھا، آخر کار اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب خود سے چاہتا تھا اور شدید حیرت زدہ تھا۔ کیا اس کا رویہ اتنا ناقابل برداشت تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، سکندر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل اپنی ماں سے رابطہ کرے گا، انہیں سب بتا دے گا، ان سے یہ کہہ دے گا کہ وہ یہاں سے لے جائے۔ وہ کسی بھی انسان کو اپنی وجہ سے پاگل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ دن بھر سونے کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں بھی کافی بنانے چلا گیا۔ سردیوں کی سحر تھی، آسمان گہرے بادلوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کھلکھلا رہی تھی۔ سحر کے 7 بج رہے تھے، پارک میں لوگ ورزش کر رہے تھے، کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ اسے شدید نکہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بھاری ہوتا سر اٹھا کر بستر سے اتری تھی، کمرے کے چاروں اطراف نگاہ گھمائی۔ وہ حیران تھی، اسے یاد تھا کہ وہ رات بھر بیلکونی میں تھی، مگر پھر وہ کمرے میں کیسے آئی؟ کمرے میں لگی ڈرپ دیکھ اس کا دماغ ایک بار پھر الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے باہر سے عائشہ کی کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر درست کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو اسے دیکھا عائشہ نیچے بیٹھی اپنے سافٹ ٹوائز سے کھیل رہی تھی۔ ربیل کو باورچی خانے سے بھی کھٹپٹ کی آوازیں آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا رخ باورچی خانے کی جانب مبذول کر دیا تھا۔ وہ باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی تھی، مگر باورچی خانے کی حالت دیکھ اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ سے گری ہوئی پڑی تھی، کوئی چیز اچھے سے اپنی جگہ پڑی سے نہ دکھی۔ اسے بخوبی یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے، شاید کمرے میں جانے سے پہلے، سے تمام چیزوں کو سمیٹ دیا تھا۔ سکندر باورچی خانے میں کھڑا شاید ناشتہ بنا رہا تھا، اسے دیکھ کر مڑا اور استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ ربیل کو شدید حیرت ہوئی، سامنے والا کا رویہ کافی بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ویسے اس بات کی امید اس شخص سے 50 سال بعد بھی نہیں تھی۔ ارے تم اٹھ گئی، باہر جا کے انتظار کرو، ناشتہ تیار ہے بس۔ اس کی بات پر اسے ایک بار پھر شدید حیرت کا احساس محسوس ہوا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ کیا یہ کوئی خواب تھا یا پھر اس کا وہم؟ جو بھی تھا، فی الحال کندھے جھٹک کر وہ واپس باہر نکل آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ناشتے کی میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ وہ عائشہ کو گود میں لینے کے لیے جھکی تھی، مگر اس سے پہلے ہی سکندر پہل کر چکا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ حالانکہ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، مگر اس چیز کی ہمت شاید اس وقت اس میں نہیں تھی۔ جبکہ وہ جانتی تھی سامنے والا انسان جتنا بھی ایک اچھا انسان ہونے کی کوشش کر لے، مگر در حقیقت وہ ایک بدتمیز انسان ہے۔ کیا آج کوئی خاص دن ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ ایسا سوال پوچھنے کی وجہ اس نے تابیدی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ اس نے اپنے سر کو دھیرے سے نفی میں جھنبش دی تھی۔ آج میں امی کو کال کروں گا۔ چائے کا کپ اٹھا کر چسکی بھری تھی۔ یہ بات مجھے بتانے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے باقاعدہ نہ سمجھی سے تکا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ کیسا فیصلہ کیا ہے میں جان سکتی ہوں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، صحیح وقت پر سب معلوم ہو جائے گا۔ اس نے کندھے چکا کر بات کو ختم کرنا چاہا، مگر پھر بھی ایسی کیا بات ہے جو صحیح وقت آنے پر مجھے معلوم ہونی چاہیے؟ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو پھر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں ہے۔
मेरे ख्याल से नाश्ता करना चाहिए, मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा मसरूफ रहने वाला है। इस वाले से बात शाम में करते हैं। वो एक संजीदा नजर इसके चेहरे पर डालता हुए उठा था। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना बताइए, मैं अम्मी जी को खुद कॉल कर कर पता कर लूंगी। इसकी बात सुनकर वो एक पल को अपनी जगह पर ठहर गया था। एक बहम सी मुस्कान इसके लबों पर दर आई थी। तुम जो चाहती हो ना वैसा करो, मगर एक बात बताता चलूं कि मैं अम्मी जी भी इस मामले में आपकी मदद करने से कासर है, क्योंकि ये वो बात है जो मैंने अपने अलावा अभी तक किसी को नहीं बताई। तो ये बात इन्हें कैसे पता हो सकती है? ये बात मुझसे ही आप मोहतरमा को मालूम हो सकती है। जब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा तो किसी को पता कैसे चलेगी? इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें मुखलसाना मशवरा दूंगा कि सब्र कर लो, सब मालूम हो जाएगा। संजीदगी से कहता वो निकल गया था और वो हैरान परेशान सी उलझे अंदाज में से देखती रह गई थी। इसे अंदाजा नहीं था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, किसकी बात कर रहा है। ऐसी कई सोचें इसके दिमाग में पकने लगी थी। आयशा जो इसकी गोद में थी रोने लगी। इसकी आवाज सुनकर वो होश में आई। गहरी सांस लेकर आयशा को नाश्ता करवाने लगी। अम्मी जी से बात करने का कोई फायदा नहीं जब तक वो खुद अपने मुंह से अपने फैसले का इतराफ ना कर लेता, अपने किए फैसले के हवाले से आगाही किसी को ना दे देता, तब तक किसी से भी बात का अंदाजा लगाना बेकार था। घर की तमाम सफाइयां कर कर फारग हो चुकी थी। दोपहर का खाना बना चुकी थी। इसको तो कुछ खाने का मन ना था, मगर इसने ये सोचकर खाना बना लिया था शायद सिकंदर दोपहर के खाने पर घर आ जाए। आयशा को संभालते, नहलाते, धुलाते, खान लाते दिन कैसा गुजरा पता ही ना चला। शाम के 7 बज रहे थे। वो आयशा को लेकर बैल्कोनी में बैठ गई थी। बैल्कोनी से देखने वाले नज़ारे काफी दिलचस्पी से खिलखिलाते हुए देख रही थी। रबेल ने मुस्कुराकर इसके गाल पर बोसा दिया था। वाज़ह तौर पर दूर दूर से दरख्त और ऊंचे पहाड़ बहुत ही भले महसूस हो रहे थे। वो बैठी आयशा के साथ छोटी छोटी बातें कर रही थी। हाँ, ये हकीकत थी कि आयशा इसकी बात समझने से कासर थी, मगर ये आयशा की बात समझ नहीं आती थी। मगर फिर भी इसकी मौजूदगी ने रबेल की जिंदगी में मौजूद उदासी को काफी हद तक कम कर दिया था। दरवाजे पर होती मुसलसल बेल की आवाज सुनकर इसने जैसे दरवाजा खोले, सामने सिकंदर खड़ा था। वो सिकंदर को सलाम करती अंदर आई थी। सिकंदर थका मानद लॉन्च में सोफे पर ढह गया था। रबेल इसके लिए पानी का गिलास भरकर लाई थी और इसके सामने पेश किया था। शुक्रिया, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें याद होगा मैंने सुबह जाने से पहले अपने किसी फैसले के बारे में तुम्हें बताया था। प्लीज तुम बैठ जाओ। सिकंदर ने इसे अपने मुकाबले बैठने का इशारा किया। इसे देखती आहिस्ता से इसके मुकाबले बर्चमान हुई थी। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे दिमाग को आराम और सुकून और एक अच्छे माहौल की शदीद जरूरत है। एक अना के मारे मुझ जैसे इंसान के साथ तुम रिकवर नहीं कर पाओगी। तुम्हारे लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा, जानता हूँ। तुम बहुत बर्दाश्त करती हो, तुम में बहुत सब्र है, मगर मेरे ख्याल से तुम जहनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं पता कल रात मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी, मेरी किस बात से तुम्हारे दिमाग पे इस कदर जोर पड़ा कि तुम बेहोश हो गई। मैं नहीं जानता कि तुम्हें संभालना कैसे है, मगर मैं लाख बुरा होने के बावजूद भी किसी इंसान को दिमागी तौर पर बीमार नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बिलाशुबा तुम बीमार हो, फिर भी तुमने मेरी बहुत सी बातों को सह लिया। पहले तो शुक्रिया इसके लिए। अपनी बात मुकम्मल कर कर रुका, इसके चेहरे को तकने लगा। इसकी रंगत मुतगैर होने लगी थी। कुछ कहने की चाह में इसके लब फड़फड़ा कर रह गए थे। चंद शफाफ आंसू जो इसकी आंखों के किनारों पर दर आए थे, एक अजीब सी वहशत इसके चेहरे से टपकने लगी थी। कई लम्हे वो बेयकीनी के आलम में यूं ही बैठी रही। फिर इसने पूरी शिद्दत से अपने सर को नफी में हिलाया था। बेदर्दी से अपनी आंखों के किनारों पर पड़े आंसू को रगड़ दिया था। आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे पागल साबित करना चाहते हैं? कपकपाती आवाज बरामद हुई थी। तुम्हें एक दिमागी बीमारी है, इसका हरगज मतलब नहीं है कि तुम पागल हो। इसने सद गहरी सांस हवा के स्पुद की थी। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकी हूँ कि आपको मेरे साथ नहीं रहना। आप मुझे सीधे तरीके से बता दें, मगर मेरे साथ ऐसा ना करें। मुझ में दुनिया की मजीद बातें सुनने की ताकत नहीं है। इसका लहजा बदगुमानी से भरा हुआ था। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि तुम पागल हो। इसकी बात सुनकर परेशान हो गया था। मुझे मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनना। अगर मैं सच में पागल हूँ तो आप अपनी छोटी सी बच्ची को मेरे पास क्यों अकेला छोड़ कर गए? इसकी आंखों से चंद मोती लड़क कर इसके रुखसार भुगो गए थे। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसकी बात काटती तकरीबन चिल्लाई थी। मुझे नहीं आपकी बात सुननी, ना ही समझनी है। वो इसकी बात कतन काट कर वहां से जा चुकी थी। सिकंदर अपना सर थाम कर रह गया था। वह समझ सकता था कि इसके लिए ये बात समझना किस कदर मुश्किल हो सकता है। एक ऐसा माशरा जहाँ पर कोई दिमागी मसला हो
پاگل پن کے ساتھ شمار کیا جائے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی دماغی بیماری ہونا لوگوں کے لیے ان کی عزتیں گھٹ جانے کا باعث ہو۔ اس معاشرے کی پروان کردہ لڑکی کے لیے اس بات کو اپنی ذات کے لیے قبول کرنا شاید بہت مشکل تھا۔